بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی 335 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس میں ہم جنگ البصیرہ کو بیان کر رہے ہیں۔ عظیم لشکر اور اس کی حیرت انگیز تیاریوں کا حال سن کر غرناطہ کے مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی تھی۔ ابو الولید نے مراکش کے بادشاہ ابو سعید کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ وقت مدد کا ہے، مگر سلطان مراکش نے کسی قسم کی مدد دینے سے انکار کر دیا، یا یہ کہ وہ کوئی مدد نہ دے سکا۔ بہرحال جب اس طرف سے بھی مایوسی ہوئی تو غرناطہ کے مسلمانوں کی عجیب حالت ہے۔ ان کی نگاہوں کے سامنے ہلاکت یقینی تھی اور کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی تھی۔ ابو الولید سلطان غرناطہ زیادہ سے زیادہ جس قدر فوج جمع کر سکا، اس کی تعداد 5,500 تک پہنچ گئی تھی، یعنی 4,000 پیادے اور 1,500 سوار۔ عیسائیوں کے کئی لاکھ لشکر جرار کے مقابلے میں اس قلیل تعداد کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس مٹھی بھر فوج کو لے کر سلطان غرناطہ 20 ربیع الثانی سن 719 ہجری کو غرناطہ سے روانہ ہوا۔ سلطان نے اپنے ایک سردار شیخ الغزات نامی کو 500 آدمیوں کا ایک دستہ دے کر بطور ہراول آگے بھیجا اور 5,000 فوج لے کر اس کے پیچھے خود روانہ ہوا۔ راستے بھر عمرہ لشکر سے مشورہ ہوتے رہے کہ ہم کس طرح عیسائیوں پر فتح پا سکتے۔ آخر مسلمانوں کے ہراول کا عیسائیوں کے ہراول سے مقابلہ ہوا اور عیسائی ہراول شکست کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد سلطان ابو الولید نے مقام البصیرہ کے متصل ایک جھاڑی میں اپنے ایک سردار ابو الحویش نامی کو 1,000 سواروں کے ساتھ چھپا دیا۔ شیخ الغزات کو 500 سپاہیوں کے ساتھ آگے بھیجا اور حکم دیا کہ تم عیسائیوں کے سامنے پہنچ کر پیچھے ہٹنا اور اپنے تعاقب میں ان کو لگائے لانا۔ ابو الحویش کو یہ ہدایت تھی کہ سوار لے کر سلطان ابو الولید ایک مناسب مقام پر ٹھہر گیا اور باقی فوج کو ایک اور سردار دے کر مناسب ہدایت کے ساتھ آہستہ بڑھنے کا حکم دیا۔ شیخ الغزات 6 جمادی الاول 719 ہجری کو علیل صبح کے وقت عیسائی لشکر کے سامنے پہنچ گیا۔ عیسائیوں نے اس قلیل جماعت کو دیکھ کر فوراً حملہ کر دیا۔ شیخ الغزات نے حزب ہدایت پیچھے ہٹنا شروع کیا اور عیسائی لشکر کا سمندر کمزور مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کے شوق میں نہایت جوش اور خروش کے ساتھ متحرک ہوا۔ شیخ الغزات پیچھے ہٹتا چلا جا رہا تھا اور عیسائی لشکر جوش و مسرت میں بڑا چلا آ رہا تھا۔ جب ابو الجویش کے سامنے سے یہ لشکر گزرا تو وہ اپنے 1,000 ہمراہیوں کو لے کر شیر نستان کی طرح جھاڑی سے نکل کر عیسائیوں پر ٹوٹ پڑا۔ ابو الجویش کے حملہ آور ہوتے ہی شیخ الغزات بھی رک کر حملہ آور ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان ابو الولید بھی تیسری سمت سے اپنے 300 سواروں کو لے کر حملہ آور ہوا۔ اس کے ساتھ ہی بقیہ فوج نے بھی بڑی بے جگری کے ساتھ حملہ کیا۔ بظاہر یہ حملہ اور ستم اس کئی لاکھ کے لشکر کے عظیم سامنے کوئی حقیقت ہی نہ رکھتے تھے، مگر مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر اور زندگیوں سے مایوس ہو کر شوق شہادت میں اس شدت سے حملے کیے تھے کہ عیسائی لشکر جو حواس باختہ ہو کر تاب بے مقامات نہ لا سکا اور جدھر جس کا منہ اٹھا وہ بھاگ گیا۔ 1,00,000 عیسائی میدان جنگ میں کھپت رہے تھے اور باقی اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ غالباً یہ لڑائی جو جنگ البصیرہ کے نام سے مشہور ہے، اپنی نوعیت میں بے نظیر جنگ تھی۔ سب سے زیادہ حیرت کا مقام یہ ہے کہ اس لڑائی میں صرف 13 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ ایک طرف 13 اور دوسری طرف 1,00,000 آدمیوں کا ہلاک ہونا عجائبات میں سے ہی نظر آتا ہے۔ میدان جنگ میں سپہ سالار اعظم بطرد اور 25 معاونین کی لاشیں بھی موجود تھی۔ 7,000 قیدیوں میں بطرو کی بیوی اور بیٹے بھی شریک تھے۔
बतरावा की लाश एक संदूक में रखकर शहर गरनाता के दरवाजे पर लटका दी गई थी। इस शिकस्त फाज से असाइयों की कमर टूट गई और इनको मालूम हुआ कि गरनाता की रियासत के अंदलस से नामो निशान मिटाना कोई आसान काम नहीं है। सुल्तान अबुल वलीद ने इस फतह पर खुदाए ताला अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मुसलमानों को और असाइयों की दरख्वास्त पर इनसे सुलह करके अपनी सुल्तनत के अंदरूनी इंतकाम और इस्तेकाम में मसरूफ हो गया। और जब 725 हिजरी को सुल्तान अबुल वलीद ने किला मरताश फतह किया था, इसके बाद जब सुल्तान गरनाता में वापस आया तो 27 रजब 725 हिजरी को इसके भतीजे ने इसको धोखे से कत्ल कर दिया। अरकीन सुल्तनत ने कसास में कातल को कत्ल किया और सुल्तान के बेटे मोहम्मद को तख्त नशीन किया। सुल्तान मोहम्मद ने तख्त नशीन होकर अबुल अला उस्मान को अपना वजीर बनाया। वजीर उस्मान ने अपना इख्तिदार जब हद से ज्यादा बढ़ाया और तख्त सुल्तनत के लिए मुज़र साबित होने लगा तो सुल्तान मोहम्मद ने 729 हिजरी में इसको कत्ल करा दिया। 733 हिजरी में सुल्तान मोहम्मद ने जेल जबल अल तारक को असाइयों से खाली करा लिया था। असाई इसके बच्चे आने और वापस लेने के लिए बहरी और बड़ी फौजों के साथ हमला आवर हुए, मगर नाकाम और नामुराद वापस रहे। जबल अल तारक से सुल्तान मोहम्मद गरनाता को वापस आ रहा था कि अबुल अला उस्मान के बेटों और रिश्तेदारों ने मौका पाकर सुल्तान मोहम्मद पर हमला किया और कत्ल कर डाला। सुल्तान के हमराई इसकी लाश को मालका लाए और यहीं दफन कर दिया गया था। सुल्तान मोहम्मद मकतूल का भाई यूसुफ तख्त नशीन हुआ। इसके बाद सुल्तान यूसुफ की उम्र तख्त नशीनी के वक्त सिर्फ 16 साल की थी, मगर ये नहायत अक्लमंद, नहायत बाखदा और बहादुर शख्स था। इसने नहायत काबिलियत के साथ सुल्तनत को संभाला और अपने भाई के कातलों से इंतकाम लेकर अमूर सुल्तनत को नहायत उम्दगी से अंजाम दिया। असाइयों ने जबल अल तारक और इसके नवाह में फिर हमला आवरी और छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। सुल्तान यूसुफ ने अबुल हसन मीरानी शाह मराकश को तवज्जो दिलाई। अबुल हसन मीरानी ने अपने बेटे को फौज देकर जबल अल तारक की तरफ भेजा। इधर से सुल्तान यूसुफ भी पहुंच गया। जंग हुई, असाइयों ने शिकस्त पाई। जब मराकशी लश्कर वापस जाने लगा तो असाइयों ने धोखा देकर एक सख्त हमला किया। इसमें मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। 740 हिजरी में सुल्तान अबुल हसन खुद 60,000 फौज लेकर उंदलस आया था। इधर से सुल्तान यूसुफ भी इसकी अमदाद आन को पहुंच गया था। असाइयों ने इस्लामी लश्कर की चढ़ाई का हाल सुनकर पहले से खूब तैयारी कर ली थी। जरीफ की मुतसल एक मैदान में जंग अजीम बर्पा हुई। असाइयों की फौज तादाद और सामान जंग में बहुत ज्यादा थे। इस लड़ाई में मुसलमानों को हजीमत हुई और एक बड़ी तादाद ने जाम शहादत नोश की। असाइयों ने सुल्तनत गरनाता के एक हिस्सा पर कब्जा कर लिया था। सुल्तान अबुल हसन मराकश को वापस गया और यूसुफ ने गरनाता में आकर पड़ा ली। इस लड़ाई में बड़े बड़े उलमा और वजीर जो शामिल लश्कर थे शहीद हुए। इन्हें शहीद में लसानुद्दीन इब्न अल खत्तीब के बाप अब्दुल्ला सलमान भी थे। इन्हीं उनमें शहीदों में 749 हिजरी में सुल्तान यूसुफ ने लसानुद्दीन इब्न अल खत्तीब को अपना वजीर आज़म बनाया और असाइयों से इंतकाम लेने की तैयारियों में मसरूफ रहा। 755 हिजरी में सुल्तान यूसुफ असाइयों पर जहाद के लिए तैयार हो चुका था। ईद के रोज जबकि सुल्तान नमाज ईद अदा कर रहा था, सजदा की हालत में एक मजहूल और अवाल एक पागल शख्स ने नेजा मारकर सुल्तान को शहीद कर दिया। कसरे हमरा में इसको दफन किया गया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली किस्त आपके सामने लेकर आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने और उसको समझने, उसके सुनने और अल्लाह ताला के कुरानी अहकामात और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबवी के
حدیث مبارکہ میں احکامات کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔